Good morning. Today's class we are going to discuss about the overvoltage. Or overpotential. It is represented as usually eta. So, overpotential and the basic definition we BSc level that is every electrode has its own reversible potential. That is what we are measuring with the help of a reference electrode. Equilibrium value in for electrode reaction to happen, we have to deviate from its equilibrium condition. Okay. So, equilibrium condition in deviate if we are applying an external potential, electrode reactions extra potential for the reaction to happen is called overpotential. The reversible potential of a given electrode it is represented as irreversible is equal to minus delta G NF. We have studied potential and free energy in the relation, that is delta G is equal to minus NF. It depends on concentration in the solution is expressed by with the help of non-stick equation. Non-stick equation potential the concentration of the species and the relation express that is irreversible is equal to E standard plus 2.303 RT by NF log Q. Q is ratio of concentration of products to reactant. Okay. If you are taking a non-polarizable electrode, electrodes if you are applying the potential, it should not deviate from its equilibrium potential. And reference electrodes are non-polarizable electrode. But in the case of a highly polarizable electrode, it may deviate from its reversible potential or equilibrium potential. So in either case, reversible non-polarizable electrodes at the potential apply its potential will not change, but in the case of polarizable electrodes, the potential will deviate from its equilibrium condition. For a case of polarizable electrodes. That is, eta can be represented as eta is equal to E minus E reversible. That is, it is defined as the difference between the actual potential measured or applied and the reversible potential. So, over potential it is the difference between actual potential measured minus to the reversible potential. So, over potential actual potential that is measure potential, that is the reaction potential minus actually theoretically reversible potential potential difference over potential Over potential is always defined with respect to a specific reaction for which reversible potential is known. When more than one reaction can occur simultaneously on the same electrode,
there is a different over potential with respect to each reaction. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിയാക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം over potential depends on electrode reaction. Okay. So over potential എന്ന് പറയുന്നത് it is a measure of distance of a reaction from its equilibrium state. ഒരു equilibrium സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മെഷറാണ് നമുക്ക് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ തരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഇസ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള ഒരു അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയും. സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എഫ് ഇൻറ്റു ഈറ്റ. n എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് എഫ് ഇസ് എ ഫാരഡേ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ചാർജ് കൺസ്യൂംഡ് പെർ mole of the reactant, and A is the affinity for the reaction to happen, or the driving force നമുക്ക് പറയാം. rate is the over potential. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കേസ് ഓഫ് ഐഡി ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ടിംഗ് ടു ഗീവ് hydrogen iodide. Okay. അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം റീച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം A is equal to 0. So the net reaction rate എന്ന് പറയുന്നത് V is equal to 0. അപ്പോൾ we can disturb the equilibrium. ഇവിടെ equilibrium എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ റീച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല എന്നല്ല, ദേ ആർ ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനും ദേ ആർ അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ആൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐദർ ദ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഓക്സിഡേഷൻ, നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആർ അപ്ലൈ, ഐദർ ഓക്സിഡേഷൻ or reduction can happen at the electrode surface. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അഫിനിറ്റി ഇല്ല, റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ബട്ട് ദർ ഈസ് സം ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആ സമയത്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി I0 എന്ന് യൂഷ്വലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ബട്ട്ലർ റോൾമർ ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് കറണ്ട് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനും ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ്. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് എ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആൾസോ ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം. ദാറ്റ് കറണ്ട് ഇസ് കോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്റ്റർബ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം, നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ സം പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസിൽ ഐദർ ഓക്സിഡേഷൻ ഓർ റിഡക്ഷൻ നടക്കാം. അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ആ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. ദേ ആർ ആക്ടിവേഷൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, usually represented as psi AC. Then resistance over potential, represented as eta R, and one more type is there, that is a concentration over potential. This is represented as eta C. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് ഈറ്റ സി പ്ലസ് ഈറ്റ ആർ പ്ലസ് ഈറ്റ സി.
സോ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ എ സിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പ്ലസ് ഈറ്റ ആർ ആൻഡ് ഈറ്റ സി. ആക്ടിവേഷൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്ടിങ് അക്രോസ് ദ ഇന്റർഫേസ്, ദറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റൽ സൊല്യൂഷൻ ഇന്റർഫേസിൽ ഉള്ള ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഡിക്രീസിങ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എനർജി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കുറയും ഒരു സൈഡ് കൂടും. സോ റിയാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദ സൈഡ് വേർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഹയർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആനോഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാഥോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ ഒന്ന് കൂട്ടുകയും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ടിവേഷൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. റെസിസ്റ്റൻസ് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ്. സൊല്യൂഷനകത്ത് തന്നെ അയോൺസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോയ്ക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് അത് തടസ്സം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡും വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ എപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് കീപ്പ് ചെയ്യും. സോ അത്രയും റെസിസ്റ്റൻസ്, സൊല്യൂഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കാസ്ഡ് ബൈ ദ മാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലിമിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ് ആൻഡ് ബൾക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നത് കാരണം ഇലക്ട്രോഡ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും when compared with the bulk. So there is a flow of concentration from the bulk to interface. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സം ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, റെസിസ്റ്റൻസ് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. Next we are going to discuss about what are the factors affecting the hydrogen over potential. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ടഫൽ ഇക്വേഷൻ. ടഫലിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ബട്ട്ലർ-റോൾമർ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓവർ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ടഫൽ ഇക്വേഷൻ തരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ലോഗ് ഐ. എയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ മെറ്റൽസ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും വാല്യൂ. അത് എ വാല്യൂ ക്യാൻ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം a metal of platinum from 0.1 volt to 1.5 volt for lead. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ്. എ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എ വാല്യൂ ഡിക്രീസസ് ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ് ബിക്കം ലൂസൺ ആൻഡ് ഫ്രീ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ഫിലം. അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ മെറ്റൽ. Metals of lower over potential such as platinum and palladium have low B value and higher over potential metals in B value of 0.12 വരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ലോവർ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൈഡ്രജൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ വാല്യൂസ് വരുന്നത് പ്ലാറ്റിനം, പലേഡിയം അതിൻ്റെ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എവല്യൂഷൻ കാണിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽസ് ഹാവിങ് ലോവർ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ വാല്യൂസ് ഉള്ള ലോ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഉള്ള മെറ്റൽസിന് ബി വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഹൈ വാല്യൂ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കേസ് വരുന്ന മെറ്റൽസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ബി വാല്യൂ കൂടുതലുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് കോപ്പർ, ബിസ്മത്ത്, ക്രോമിയം, കാഡ്മിയം, നിക്കൽ, ടിൻ, ലെഡ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് എടുത്ത് അതിനെ ഹൈഡ്രജൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത്.
So this is the example. So physical properties hydrogen over potential തമ്മിലുള്ള relation ആണ്. Physical property എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ catalytic activity ആണ്. That is the capacity of the recombination of a hydrogen atom. അതുപോലെ melting or evaporation, electronic work function, minimum interatomic distance, crystal lattice, compressibility, അതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ physical properties നമ്മൾ measure ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ catalytic activity എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലിന്റെ സർഫസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിട്ട് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഒരു മെറ്റലിന്റെ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി. എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിനെ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി. അതുപോലെ ഹയർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള മെറ്റൽസ് ഇറ്റ് ഷോസ് ലോവർ ഹൈഡ്രജൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ്, ടിൻ, സിങ്ക്, കോപ്പർ, സിൽവർ, അയൺ, നിക്കൽ, ടങ്സ്റ്റൺ, പലേഡിയം, പ്ലാറ്റിനം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അതായത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടും. അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കൂടുന്നത്. അപ്പം ലെഡ്, ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ്. എന്നാൽ പ്ലാറ്റിനം, പലേഡിയം തുടങ്ങിയ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ലോ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിക്കോസ് ദേ ഹാവിങ് ഹയർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. അതുപോലെ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ദേ ആർ ഗുഡ്. അതുപോലെ ഇന്റർ അറ്റോമിക് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ആണ്. ഇന്റർ അറ്റോമിക് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഹയർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിന് ദേ ഹാവ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻടു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റർ മാനർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടിയ കേസുകളാണ് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ലെഡ്, ടിൻ, സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഹൈഡ്രജൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലാണ്. ബിക്കോസ് ആ മെറ്റൽസിന്റെ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ററാറ്റോമിക് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്. അതുപോലെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ളത് കാറ്റലിറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് the capacity of a metal to convert hydrogen atoms to hydrogen molecule depends upon some of its physical properties. ഒരു മെറ്റലിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ദ ടഫൽ ഇക്വേഷൻ affects the over potential case. Next is the effect of nature and composition of the solution. എങ്ങനെയാണ് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നേച്ചർ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ കേസ് പി എച്ച് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷനെ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? പി എച്ച് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ആവാം. അപ്പം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പി എച്ച് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ. പക്ഷെ ചില മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിനം, പലേഡിയം പോലെയുള്ള നോബിൾ മെറ്റൽസിന്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പി എച്ച് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ബട്ട് സം അതർ മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് നിക്കൽ, കോപ്പർ, മെർക്കുറി, ദേ ഷോസ് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡീവിയേഷൻ വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച്. അപ്പം പി എച്ച് ആസിഡ് കണ്ടീഷനിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില മെറ്റൽസിന് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്നതാണ്. അതുപോലെ ആൽക്കലൈൻ കണ്ടീഷനിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മെറ്റൽസ് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് കൂടുന്നതാണ്. സോ അത് മെറ്റൽസിന്റെ അതായത് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പി എച്ച് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ബട്ട് certain exceptional cases are there like noble metals like palladium, platinum പോലത്തെ മെറ്റൽസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ചിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ സം അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് സം ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ദിയർ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. ദാറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം, അയൺ, നിക്കൽ ഇൻക്രീസസ് ഓൺ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ദി സർഫസ് ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സോൾട്ട് ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്.
ഇപ്പോൾ യൂണിവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു 55 to 58 മില്ലിവോൾട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ മൾട്ടിവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഹൈ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷനെയും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ എടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് മെറ്റീരിയലിനെയും. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട, പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് മാത്രം എടുത്ത് പറയുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇലക്ട്രോഡ് മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ടഫൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. ടഫൽ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയും മെറ്റൽസിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ഇന്റർ അറ്റോമിക് സ്പേസസ്, ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അതുപോലെ കാറ്റലിറ്റിക് എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റൽ. ആ കേസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹിയർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ pH of the solution. നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ സൊല്യൂഷന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ whether it can be acidic, alkaline, or if it contains any surface active materials, all things will affect the over potential of the hydrogen. അപ്പോൾ pHന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചില മെറ്റൽസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് സം മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് കോപ്പർ, നിക്കൽ, മെർക്കുറി, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് യൂണിവാലന്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിവാലന്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് that can also affect the over potential of even platinum. പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ വരെ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസ് ആണെങ്കിൽ pH നമ്മളിപ്പം ആസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആൽക്കഹോളും കൂടെ കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആൾസോ സീ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എവല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസിൽ നടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് effect of the temperature. In the case of temperature, hydrogen overpotential എന്ന് പറയുന്നത് it decreases as the temperature is increased. The temperature coefficient എന്ന് പറയുന്നത് it depends upon the nature of the metal and current density. അപ്പോൾ temperature coefficient നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റലിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തരുന്നതാണ് ടഫൽ ഇക്വേഷൻ. ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ലോഗ് ഐ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എഫക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എയും ബിയും തമ്മിൽ കാണിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഇൻക്രീസസ്, കോൺസ്റ്റന്റ് എ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. That is, the temperature effect must be stronger in the region of a lower current density. The lower limit represents to the metals of a lower over potential and upper limit represents to the high over potential case one. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എഫക്റ്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എനെയും ബിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ. ടഫൽ ഇക്വേഷനും കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എ പ്ലസ് ബി ലോഗ് ഐ. അവിടുത്തെ എന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് എനെയും ബിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ എയും ബിയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും പിന്നെ നമ്മളെ വേറെ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഇതെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്.